ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران تبلیغی جماعت سے منسلک کئی لوگوں پر اس لیے FIR درج کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بیرون ممالک کے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی۔ اب اس معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سبھی FIR کو رد کر دیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں جسٹس نینا بنسل کرشنا کی بینچ نے 70 ہندوستانی شہریوں کے خلاف درج 16 FIR کو رد کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ آسام کے اضلاع دھوبری اور گوالپارا میں ہزاروں غریب مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر انہیں جبراً بے دخل کر دیا گیا۔ اب متاثرین جن خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ان تک خوراک و رسد کی رسائی پر روک لگا دی گئی ہے اور لوگوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یہ حالات نہ صرف جمہوری اقدار کی پامالی بلکہ انسانیت کے خلاف کھلی بربریت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ریاستی وزیر اعلیٰ کے حکم پر ہو رہا ہے، جو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ ہے، جس کی مثال ظالم انگریز حکومت کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ ان باتوں کا خلاصہ جمعیت علماء آسام کی طرف سے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کو ارسال کردہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں NCERT کے تحت نصابی کتابوں کو تیزی کے ساتھ اثر نو ترتیب دیا جا رہا ہے، جن میں مغل حکمرانوں کی الگ تصویر پیش کی گئی، وہیں دیگر مسلم حکمرانوں کے تذکرے میں حد درجہ احتیاط برتی جا رہی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق نئی NCERT کلاس 8 سوشل سائنس کی نصابی کتاب میں ہندوستان کے نو آبادیاتی دور کے اپنے باب میں ٹیپو سلطان، حیدر علی یا 1700 کے اینگلو میسور جنگوں کا ذکر نہیں کرتی ہے، جسے اس وقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جب دنیا کے امیر ترین سرزمین میں سے ایک غریب ترین ملک بن گیا تھا۔ IPL 2025 میں 18 سال بعد RCB کی جیت کے بعد چناسوامی اسٹیڈیم کے باہر وکٹری پریڈ کے دوران مچی بھگدڑ پر کرناٹک حکومت نے ہائی کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی تھی وہ اب منظر عام پر آ چکی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رائل چیلنجرز بنگلورو نے چناسوامی اسٹیڈیم میں وکٹری پریڈ کے لیے لوگوں کو اپنی طرف سے اور پولیس سے اجازت لیے بغیر مدعو کیا تھا۔ بھگدڑ میں 11 لوگوں کی موت ہوئی، 50 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یہ رپورٹ عام کی گئی۔ حالانکہ ریاستی حکومت نے عدالت سے رپورٹ کو عوامی نہ کرنے اور خفیہ رکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن عدالت نے کہا کہ اس رازداری کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ ہندوستانی شہری کا کوئی بنیادی حق نہیں کہ وہ کسی رشتہ دار کے امریکی شہری بچے کو گود لے سکے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر کسی بچے کو دیکھ بھال اور تحفظ کی ضرورت نہیں ہے یا وہ کسی قانونی خلاف ورزی کے عمل سے منسلک نہیں ہے تو ایسے بچے کو ہندوستانی قانون کے تحت گود نہیں لیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ جسٹس ریوتی موہتے ڈیرے اور جسٹس نیلا گوکھلے کی بینچ نے سنایا۔ دراصل ایک ہندوستانی جوڑے نے اپنے رشتہ دار کے بیٹے کو گود لینے کی عرضی داخل کی تھی۔ اڑیسہ کے ضلع بالاسور میں ایک کالج طالبہ کی جانب سے مبینہ جنسی ہراسانی اور بعد میں خودکشی کے واقعے کے خلاف عوامی غصہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انصاف نہ ملنے پر خود کو آگ لگا کر جان دینے والی اس طالبہ کے معاملے پر جمعرات کو ریاست بھر میں 12 گھنٹے کا بند رکھا گیا، جس کی کال کانگریس نے دی تھی اور دیگر 7 سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی۔ بہار میں بے خوف جرائم پیشہ عناصر کا بول بالا ہے اور ریاستی حکومت اس پر قابو پانے میں پوری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اب پٹنہ کے راجہ بازار میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں گھس کر مسلح جرائم پیشہ عناصر نے ایک مریض کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ ممبئی کے معروف سماجی کارکن اور یونیفائیڈ مینجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 2025، جسے حکومت کی جانب سے امید ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے 5 اہم درخواست گزاروں میں شامل محمد جمیل نے اپنی جان کو لاحق خطرے کے سلسلے میں پولیس میں سنگین نوعیت کی شکایت درج کرائی ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک ضلع میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہاں کار اور موٹر سائیکل کی شدید ٹکر میں 7 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 2 دیگر افراد شدید طور پر زخمی۔ مہلوکین میں 3 مرد اور 3 خواتین کے علاوہ 2 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق دردناک حادثہ بدھ کی دیر رات ڈنڈوری قصبے کے قریب پیش آیا ہے۔
समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर एस.टी. हसन ने NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की निसाबी किताबों में मुग़ल हुक्मरानों के हवाले से की गई तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। उनका कहना है कि तारीख़ को बदला नहीं जा सकता और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि इस किस्म की तरमीमात दरअसल मुल्क के वक़ार के ख़िलाफ़ है। कन्नड़ा फिल्मों के अदाकारा रानिया राव को सोने की स्मगलिंग मामले में 1 साल के लिए हिरासत में रखने का हुक्म जारी किया। इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ ज़र मुबादला इंसदाद स्मगलिंग कानून के तहत किया गया, जिसकी मंजूरी मरकज़ी हुकूमत के मुशावरती बोर्ड ने भी दी है। इस फैसले के बाद रानिया राव आइंदा 1 साल तक ज़मानत के लिए दरख्वास्त देने की अहल नहीं होंगी। किराना से समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने सहारनपुर के एडिशनल मजिस्ट्रेट संतोष बहादुर के जरिए किए गए तौहीनामे सलूक की तहरीरी शिकायत कमिश्नर अटल कुमार राय से की है। कमिश्नर ने तहरीर में लिखी शिकायत को जांच के लिए DM मनीष बंसल के पास भेजा है। इकरा हसन का रवैया शबीह भी सेकुलर है। उन्होंने कानवड़ियों के कैंप में जाकर शिव भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद तकसीम किया था, लेकिन सहारनपुर में हाल ही में नए आए DM मैनेजमेंट संतोष बहादुर की शिकायत उन्होंने कमिश्नर से की। खत में इकरा हसन ने कहा कि 1 जुलाई को सहारनपुर के छटमलपुर के नगर पंचायत के सदर शिमा परवीन के साथ ADM संतोष बहादुर के दफ्तर में गई थी, जहां पर उसके साथ बदसलूकी की गई। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के बीजिंग के दौरे के कुछ ही दिन बाद रूस और चीन ने मिलकर हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोनों ममालिक ने रूस इंडिया चीन मुसल्लस को दोबारा शुरू करने की वकालत की है। चीन ने जुमेरात को वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़रीक़ी ताउन न सिर्फ तीनों ममालिक के मफाद में है, बल्कि पूरी दुनिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल के उस्ताद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक नज़म सुनाई, जिसमें मुबैना तौर पर मजहबी यात्रा और तोहम परस्ती पर तालीम को तरजीह देने की बात की गई थी। 5 मिनट की इस वीडियो का 26 सेकंड का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उस्ताद रजनीश गंगवार को दुआया इज्तिमा के दौरान एक हिंदी नज़म पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिसके बोल ये हैं: कानवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इस तबसरे के बाद सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के हामियों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया, जिसमें इस नज़म को सावन के महीने में निकलने वाले कानवड़ यात्रा पर तनकीद के तौर पर देखा गया और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है और ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये किया है कि अमेरिकी मसनूआत को जल्दी हिंदुस्तान के बाज़ार में रसाई मिलने वाली है। उनका कहना है कि इंडोनेशिया वाले फार्मूले पर हिंदुस्तान के साथ भी मुआहिदा तय पाएगा, यानी अमेरिकी मसनूआत पर हिंदुस्तान में 0 टैरिफ लगेगा, यानी खुद 50% लगा रहा है, हिंदुस्तान को कह रहा है कि मत लो कुछ भी। एक तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क की हुकूमत में एक बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शमेहाल को हटाकर यूलिया सवेरेडयनकी को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। रूस और यूक्रेन के दरमियान 34 साल पहुंच चुकी जंग के दौरान लिया गया फैसला बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर जेल में उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके ज़िम्मेदार फ़ौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। मशरिक़ वस्ता में गुज़िश्ता चंद सालों से कई महाज़ों पर जंग जारी। इसराइल की मुदाखलत तकरीबन हर महाज़ पर नज़र आती है। अब इसराइल ने शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने शाम के तहक़्क़ुम दिमश्क पर ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें वज़ारत दिफ़ा को निशाना बनाया गया। फिर से इसराइल शाम की इस्लामी क़यादत वाली हुकूमत की फ़ौज को निशाना बना रहा है। ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी ने एक बार फिर इंसानी हुर्मत इबादतगाहों का तक़द्दुस पामाल किया। आज जुमेरात के रोज़ मशरिक़ी गाज़ा में वाक़ कैथोलिक चर्च ख़ानदान मुक़द्दस पर वहशाना फ़िज़ाई हमले में 2 मुअम्मर फ़िलिस्तीनी शहीद, 7 दीगर शदीद ज़ख्मी में चर्च के राई फ़ादर जब्राइल रोमानेली भी शामिल है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने जिनीन की बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले 53 साला फ़िलिस्तीनी असीर समीर मोहम्मद यूसुफ रिफ़ाई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी शहादत क़ाबिज़ इसराइल के जेल खानों में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी सुस्त रफ्तार नस्ल कुशी की पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। जुनूबी लबनान की फ़िज़ा आज एक बार फिर क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की बमबारी से लर्ज़ उठी। जुमेरात के रोज़ सहनी फ़ौज ने जुनूबी लबनान के 2 मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 2 लबनानी शहरी शहीद, 2 ज़ख्मी। ये बमबारी नवंबर सन 2024 से जारी जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। क़ाबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सहनी इसराइल की हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लपेड ने जुमेरात के रोज़ शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क और सदात महल पर की गई इसराइली बमबारी को ख़तरनाक, गैर ज़िम्मेदाराना और स्ट्रेटेजिक मक़ासद के मुनाफ़ी करार दिया है। क़ाबिज़ इसराइली रहनुमा की गिरफ्तारी के वारंट बरकरार है। इसराइली मुतालबात को
عالمی سطح پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی